शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे प्रतिद्वंदितामूलक पाला पहली अर्घ्य बाजी तृतीय रजनी प्रथम सोपान रे अच्छा मो सान भौणी जेनेराणी राउत आरंभ करिछन्ती रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य दिलीप गोचारण महाकवि कालिदास रचित भल स्थान रे छाड़ी छन्ती आ मो पई भी केइठा सुंदर कथा रखी छन्ती। अच्छा चपटल चंपटी को गाई छन्ती कातळ पद गाई आ द्वितीय पदटी मो पई छाड़ी छन्ती क्षण हेले नाम को मु न भजे तुम्भर हे। अच्छा रह मो धन तो गाइबी निश्चित किंतु मो सान झियो सुन पाला गाइबार स्तर कोन। अच्छा पाला प्रतिद्वंदितामूलक पाला गाइबा को हेले माँ प्रथमे तुमको शिक्षा ग्रहण करबा को पड़िबो। अच्छा अच्छा कोन शिखिबे गोटाए पद आमे कहिबा आज्ञा पद पद्यर अन्य अर्थ कोन ताकू न जानिले आमे पाला परिवेशन करबा ता बोध हुए असंभव हबो। अच्छा 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 रह तमे गाइलो झपटल चंपू काहे कि केउ स्थान रे ना राजा दिलीप आज्ञा रानी सुदक्षिणा अच्छा अपुत्रिक सकाशे भगवान को डाकुछंती एया ना बापा। अच्छा अच्छा उद्देश्यटा थिला एया। अच्छा माने प्रसंग एही जगह रे पहुंचिला। जदि तुमे प्रकृत प्रासंगिक अनुसारे चंपूटा गाइबो गाई थाओ बोली मो भाबुछि ताले संपूर्ण भूल ठकी ठकी एथिरे तुमरो मार्क किछि नाही। नहीं काहेकि गोटाए पद आपण मानक पई करमला शांत विराम परमहंस मो प्रभु लेखंती बापा। कौन कहिले प्रभु बोला दुख बेले सर्वे हरिं की भजंती ए सुखरे न भजे के सुखे भजई श्री हरि पयरे ताहार बा दुख बोले दुख बेले सर्वे हरिं की भजंती सुखरे न भजे केही। आज्ञा दुख पड़िले आमे समस्ते बापा भगवान को चिंता करंतु। हां दुख पड़िले भगवान को डाकिबा ताले दुख रे पड़ी राजा रानी डाकुथिले जते बेले भगवान को अच्छा आउ किछि नथिला। ओ झपटल चंपुर अर्थ कोन ए बोपा कवि सूर्य बलदेव रथ कले क्षमानुकंपा धर हे क्षीर सागर संभवा कुच कुंभ जुगल परिरंभ चतुर हे। अर्थ कौन ए जिंस कौन हाथ मार दउछ यार अर्थ कौन काहे तमे एटी परिवेषण कल जदि बा गाइल अर्थटी को सम्मुख को आनिलनी मु जानि थांती तमे ठीक शिखिछ माल काई जिंस काई नाही आज्ञा क्षीर सागर संभवा कुच कुंभ जुगल को आबद्ध करिथिबा चतुर चिंतामणि भगवान विश्वनायक हरि केबे गोटाए दुखी भक्त कहबो कि आउ गोटिए कथा बापा जते बेले दुख रे पड़ी भक्त भगवान को डाके सेते बेले भगवान केउ पदवाच्य भक्तटी केउ पदवाच्य प्रथमे जानिबा को हबो ना आ बाद पाला गाई देल हबो ना ताले भक्त कोन भगवान कोन भक्तर स्थान कोली भगवान को स्थान कोठे मो पंडित कवि कहले तमे बो माता तो पिता तमे बो बंधु कवि कहले तमे बो माता तमे मुद माता रह दुख रे जते बेले पंडित दुखी भक्त टिए डाके सेते बेले भगवान को स्थान थाए आज्ञा बापा पदवी। अच्छा 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 भगवान हेले बापा पुओ भक्तटी थाए पुओ पदवी रे। अच्छा 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 केबे गोटाए दुखी पुओ कहिबो हे बापा ଆପଣ
କ୍ଷୀରସାଗର ସମ୍ଭବା ସମ୍ଭବା ଏବଂ ଭୂତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଉଚ୍ଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିବାରେ ଚତୁରତା ହାସଲ କରିଛ। ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ ଏ କଥା ପୁଅ କେବେ ବି କହିପାରିବନି ବାପା। କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ କେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ ତମେ ଗାୟିକା ମାନେ ଗାଉଛ? ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ 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 ଦେଖିବା ତାର ଅର୍ଥ କେଉଁଠି? ୟାର ଅର୍ଥ କହିଲା ରହିଲା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା? ଓ ଅର୍ଥ ରହିଲା କୋଉଠି? ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡି ଦୁଃଖୀ ଭକ୍ତ କିଏ ଡାକେ ଭଗବାନକୁ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଯିବା ନା ଆଉ ବଡ ଅପା ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ଗାଇବେ ଏ ବୋପା ଆକୁ ଆଗେ ସମାଧାନ କରୁନ। ରହ 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 କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳ ପରିରମ୍ଭ ଚତୁର ଚିନ୍ତାମଣି ଚତୁର ଚିନ୍ତାମଣି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରସାଗର ସମ୍ଭବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେ କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ଆଚ୍ଛା। ସମ୍ଭବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଭୂତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥନ ହୋଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରସାଗର ଗର୍ଭରୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 14ଟି ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା। ହଁ 14ଟା ଜିନିଷ 14ଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ପୁଅରେ ବିଷ ହଁ ବିଷ ବିଷ ନାଇଁ କି? ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ବାହାରିଥିଲା। ସାଗର ସମ୍ଭବା ବିଷକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଦିନେ ନିଜ କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିଏ? କିଏ? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ନାମ ଏକ ଘରିଆ ଏକ ଭରିଆ ଭକ୍ତ କବି ଦୀନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏ ବହି ନାମ ରସକଲ୍ଲୋଳ। ହେ ବହି ନା ହେଲା ରସକଲ୍ଲୋଳ। ସାଗର ସମ୍ଭବା ବିଷକୁ ଦିନେ ଦିନେ ନିଜ କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳରେ ପଣ୍ଡିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ବାପା କିଏ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଣ କିଏ ନଥିଲେ ପାଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ତାହେଲେ କିଏ? କଳା କୁଚ ମଧ୍ୟ ଭରି କାଳ କୁଟ ବିଷ କ୍ରୂର ରମଣୀ ପୁତନା କୁଚ ମଧ୍ୟ ଭରି କାଳ କୁଟ ବିଷ କ୍ରୂର ରମଣୀ ପୁତନା ରହ ରହ ସାଗର ସମ୍ଭବ ବିଷକୁ ଦିନେ କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଚ୍ଛା ଏ କଂସାସୁର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାପା କ୍ରୂର ରମଣୀ ହଁ କ୍ରୂର ବୋଲନ୍ତେ ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ। ରମଣୀ ବୋଲନ୍ତେ ନାରୀ ନାରୀ ରାକ୍ଷସ ନାରୀ ପୁତନା ପୁତନା କଂସାସୁର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଚ୍ଛା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ କଂସାସୁର ଲାଳସାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେଦିନ ପୁତନା ନିଜ କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳରେ ସାଗର ସମ୍ଭବା ବିଷକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାଇ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଓ ଏ ଗୋପ ଦାଣ୍ଡରେ ଡାକୁଛି ପୁତନା ପୁତନା ଡାକିଲା କାହାକୁ? କହିଲା କିଏ ଲୋ ମା ଅଛ? ହଁ କିଏ ଅଛ ପ୍ରସୂତିକାରିଣୀ ମା? ହଁ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମା ମୁଁ ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପିଲାଟା ମୋର ମରି ଯାଇଛି। ସ୍ତନ୍ୟ ଭାର ମୁଁ ସହି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଦି କାହାର ସାନ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମୋ କୋଳକୁ ଦିଅ ମୁଁ ପିଲାଟାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହାର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି ମା ଦିଅ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରେଇଦେବି। ଏ ଡାକଟା ପଡିଗଲା ଜଣେ ମହିଷୀ ମହିଳାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୋପ କଟକର ରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କର ରାଣୀ ଯଶୋମତୀ। ଏ ଯଶୋମତୀଙ୍କ କାନରେ ପଡିଗଲା ବହି ବହି କୁହ ନନ୍ଦିନୀକୁ ମାରି ବସିଛି ସିଂହ। ବହିଟା ଏଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବାପା ପୂରଣ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବାଦି ପାଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଧନ ପଦଟେ ଗାଇ ଦେଇଛ ସତ ହେଲେ ଅର୍ଥ କରିନ ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଧାଡିକୁ ଯାଇଛି ଧନ। ଭାବନା ଯେ ମିନତି ସ୍ୱାଇଁ ତୁମ ବହିଟାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବନି ସେ କଥା ନୁହଁ। କାଲି ବହି ଛାଡିଥିଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ନାଟକ। କଣ କରୁଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଉ ସାନ ପିଲା ଜାଣିନ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ରହ ଏ ଧନ ରହିଲା କଥା କେଉଁଠି ନା ଗୋଟ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି କିଏ ନା ପୁତନା। ତେଣେ ଆଜ୍ଞା ବାଳଗୋପାଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି ମା ଯଶୋମତୀ। ଯଶୋମତୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ବିଚାର କଲେ ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଗୋଟାଏ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏ ମାଟା ପୁଅଟା ମରିଗଲା ବୋଲି କେତେ ଦୁଃଖିନୀ।
যদি ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତା କୋଳରେ ଦେଇଦିଏ ତା ସ୍ତନ୍ୟ ଫାନ କଲେ ମୋ ପୁଅ ବଳ ହେଇଯିବ ନା ମୋ ପୁଅ ବଳୁଆ ଏମନ୍ତ ଭାବନା କରି ମା ଯଶୋମତୀ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ବାଳ ଗୋପାଳ ବେଶୀ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ପୁତନା କୋଳରେ ଥୋଇଲା। ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ଆଚ୍ଛା ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ପୁତନା ଯେତେବେଳେ କୋଳରେ ଧରିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବିଲା ଆଚ୍ଛା କଣ ଭାବିଲା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ 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 କେଳୁଣି ଛୁଆ ବି ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଉ ରହ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଓଡିଆ ଭାଗବତ କହିଲା ଏମନ ଭାବୁ ଥାଇ ଯା ମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା ବାପା କପାଳ ଲିଖିତ ଭାଗ୍ୟ ନିନ୍ଦ୍ୟା ନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁହାସୁବଂ ସାଧିତ ବିଧିନା ସର୍ବେଗଳ ହସ୍ତନ କର୍ମାଣୀ କପାଳ ଲେଖା ଅନ୍ୟଥା କରିବାର ସାଧ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁତନା କୋଳରେ ଧରିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଚାର କଲା ଏତେ ବଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ମୋ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେଇବି କଲା ଖା ବୋଲି ହରି ମୁଖେ ଦେଲା ହରି ମୁଖେ ଦେଲା ଉରଜ ଭଗବାନ ମୁଖର ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଏ ସ୍ତନ୍ୟରେ ବଳିଥିବା ବିଷ ସ୍ତନ୍ୟକୁ ନେଇ ଭରିଦେଲା କିଏ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁତନା ହରି ବିଚାର କଲେ କଣ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ କେତେ ବଡ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି ତା ଆଶାଟାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରିବିନି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ କାହିଁକି ଯଦି କାହିଁକି ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଅତି ବଡି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ପାରେ ଜାଣି ହୋ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା କୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ପୁତନାର ଅନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା କୁ ଜାଣି ପାରିଲେ ଭଗବାନ କ୍ଷୀର ସହିତ ପୁତନାର ପରାଣକୁ ଶୋଷି ନେଲେ ମାୟାଧର କୃଷ୍ଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷୀରସାଗର ସମ୍ଭବା କୁଚ କୁମ୍ଭ ଯୁଗଳ ପରିଗମ୍ଭ ଚତୁର ଚିନ୍ତାମଣି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ କହିଲେ କହିଲେ କ୍ଷୀର ସହିତ ପୁତନା ପରାଣ ଖିଆ ହେ ଚତୁର ଚିନ୍ତାମଣି କେତେ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ମତେ ଆଉ ଭସେଇବେ କେତେ ଆଉ କାନ୍ଦିବି ପ୍ରଭୁ ଅପୁତ୍ରିକ ନିନ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ହେ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ କୋଣାଏ ମାତ୍ର କରୁଣା ବାରି ଆପଣ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଏ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରୁ କେମିତି ଅପୁତ୍ରିକ ନିନ୍ଦାରୁ ମୁଁ ପାଇଯିବି ମୁକ୍ତି ଠାକୁରେ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ ଗାଇବ ନା ଆମେ ଶିଖିଛେ ଟମ୍ପୁ ଗାଇଦବା ୟା କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜା ଗୋଟାଏ ପଦ ଗାଉଥିଲେ ସାନ ଭଉଣୀ ଆମର ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସ ପ୍ରିୟତମା ପିରତିରେ ପଶା ଖେଳିବା ଏଇଟା କଣ ଏଠି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହଉ ସାନ ପିଲା ଦିଅ ଚଳା ଦିଅ କାମ ଚଳୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ରାଜା ସେଇ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଗାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା କଲେ ହରି ପାଇ ନାହିଁ ନାହି କରୁଣା ହେ তব মহিমান্ত হে হরি তব মহিমান্ত নুহে উড়াতা করুণা হে হরি গাহি
पंडित मंडली आज दिन जन शरण रक्षण हरि पदार्थे निज को समर्पण कर राजा दिलीप राणी सुदक्षिणा हे हरि हे दिन बांधव हरि दिन बंधु दैतारी अगतिर गति नाश दिन दुख नाशन मुरारी कोणाए मात्र करुणा बारी मते कहीं वंचित करदेले हे मो शुणी प्रभु शरण जनर तूने राजा दिलीप राणी सुदक्षिणा जिते पंडित समर्पण भाव को बही निज को समर्पित आशीर्वाद बारी आसी गुरु वशिष्ठ निकटरू आशीर्वाद पाई नंदिनी सेवा करुछंती राजा राणी एतिकी बेले आज्ञा आपण मानकर ओडिया भागवतर गोटाए पद प्रभाव अछि बापा बोला जे तप जप हवा करंती देवता हाक विग्रहति देवता हाक विग्रहति देवता हाक विग्रहति कहिबार उद्देश्य बापा कोने जते बेले सकल साधना रे आपण माने पारंगम हो जिवे ओ सेते बेले निश्चित भगवान आज्ञा कोनोसी ना कोनोसी प्रकार रे कौनसी ना कौनसी प्रकार रे परीक्षा नेबा पई आगे आसन हला के राजा दिलीप जते बेले सेवा कले विचार कले नंदिनी कले दिलीपटा प्रकृत रे न्यायवंत उपयुक्त माध्यम रे से मोर पूजा अर्चना करूछे तेणु ताकू आउ टिके परीक्षा करी पुत्रटिए प्रदान करिबा हला के तेणु नंदिनी माँ नंदिनी आज्ञा सुरधेनु सुरभिंकर कन्या नंदिनी माया रे गोटे सिंह को आज्ञा आविर्भाव करैले माया सिंहटा मारी बसी नंदिनी की राजा आज्ञा धनुषर जोखिछंती धनुरे सर संधान करुछंती मारिबा पाई जेतेबेले हस्त लागे आज्ञा हस्तटा केबे धनुरु छाडुनी तुणीरु छाडुनी एठी निजको समर्पि देले से दिन राजा दिलीप समर्पण भाव वही निजको समर्पि देले कहले हे पशुपति सिंह मते आपण भोजन करंतु मो मां गो नंदिनी को छाडी दियंतु हे मांस पिंडुलाटा परि गडुछंती धरारे राजा दिलीप विकल हेउछंती सही पारिलेनी नंदिनी माया हंस दूरे दूरीभूत हो गले नंदिनी डाकिले कहले राजा तुम भक्ति रे मु तृप्त होइछि तेणु मु आशीर्वाद करूछि अल्प दिन मध्यरे तुम कोଳରେ सौभाग्य संतानटिए जन्म नेबरे
सौभाग्यवंत पुत्रटीए जन्म हवा आशीर्वाद करदेले नंदिनी। अच्छा 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 नंदिनी नंदिनी को नहीं वशिष्ठ आश्रम छाड़देले वशिष्ठ आशीर्वाद मागी से दिन पंडित राजा दिलीप राणी सुदक्षिणा को संगरे नहीं मो बाबू रे पहुंची गले जाई अयोध्या कटक रे। अच्छा 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 अपेक्षा कले समय को समय समय केबे मो कोल रे पुत्र की कन्या किया जात हबो। अच्छा अच्छा आज्ञा से समयटा केउ दिन कोउ दिन आपण मानक पई परम शास्त्र ओडिया भागवत भागवत कला पुण्य करिब पुण्य काले निषेधन करिब निषेधन करिब निषेधन करिब पुण्य समय को अपेक्षा करिसंती राजा दिलीप। अच्छा अच्छा ताले पुण्य समयटा केबे केबे आज्ञा हां पुण्य समयटा केबे 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 पाहांता पहरो हे आपण मानक आम कार्यक्रमटी केमती लगे आशा करुँची निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखा आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर करो आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रोची नमस्कार।